بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آج آپ لوگوں کو پیج نمبر 11 کروا رہی ہوں۔ باب نمبر 1 ارض پاکستان، اس کے آپ لوگوں نے کرنے ہیں کیا کہتے ہیں، آج میں آپ کو MCQ تو شارٹ کوسچن آنسرز کرواؤں گی اس کے، ٹھیک ہے؟ تو پلیز کائنڈلی اب آپ کو کیونکہ میں نے ایکسرسائزز کروانی ہے تو آپ لوگوں نے لیکچر میں جو ہے وہ اٹینٹو رہنا ہے۔ پہلا MCQ ہے، پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ تو آپ لوگ مارک کر لیں 796096 جیم مربع کلومیٹر۔ پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ 796096 مربع کلومیٹر، یعنی کہ 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ پاکستان کے کتنے فیصد رقبے پر جنگلات ہیں؟ 5% سے کم۔ پاکستان کے کتنے فیصد رقبے پر جنگلات ہیں؟ 5% سے کم۔ پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور۔ پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور۔ کوہستان ہندوکش کی بلند ترین چوٹی؟ ترچ میر۔ کوہستان ہندوکش کی بلند ترین چوٹی ترچ میر۔ پاکستان کے جنوبی علاقے میں کون سا پہاڑی سلسلہ پایا جاتا ہے؟ کوہ سفید۔ پاکستان کے جنوبی علاقے میں کون سا پہاڑی سلسلہ پایا جاتا ہے؟ کوہ سفید۔ پاکستان کے جنوب میں کون سا سمندر واقع ہے؟ بحیرہ عرب، یعنی کہ عریبین سی۔ پاکستان کے جنوب میں کون سا سمندر واقع ہے؟ بحیرہ عرب۔ پاکستان اور چین کی سرحد کے ساتھ کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟ کوہ قراقرم۔ پاکستان اور چین کے ساتھ کون سا پہاڑی سلسلہ واقع ہے؟ پہاڑی سلسلہ ہے کوہ قراقرم۔ شاہراہ ریشم کس درے سے پاکستان کو چین سے ملاتی ہے؟ شاہراہ ریشم کس درے سے پاکستان کو چین سے ملاتی ہے؟ درہ خنجراب۔ درہ خنجراب۔ کوہ قراقرم کی بلند ترین چوٹی K2 کی بلندی ہے 8611 میٹر، 8611 میٹر، 8611 میٹر۔ پاکستان کے کتنے فیصد حصے پر جنگلات ہیں؟ 5% سے کم۔ آپ لوگ کائنڈلی دیکھیں کہ اگر کسی کی بک میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ نیو بک میں نے جو ایشو کروائی تھی اس میں کریکشن کر دی تھی، ڈیورنٹ لائن کی کل لمبائی کتنی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے 2250 کلومیٹر، 2250 کلومیٹر۔ آنسر ایک بار میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ 7,96,096 مربع کلومیٹر، 796096 مربع کلومیٹر۔ پاکستان کے کتنے فیصد رقبے پر جنگلات ہیں؟ 5% سے کم۔ پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مانکور۔ کوہستان ہندوکش کی بلند ترین چوٹی ہے ترچ میر۔ پاکستان کے جنوبی علاقے میں کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟ کوہ سفید۔ پاکستان کے جنوب میں کون سا سمندر واقع ہے؟ بحیرہ عرب۔ پاکستان اور چین کی سرحد کے ساتھ کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟ کوہ قراقرم۔ شاہراہ ریشم کس درے سے پاکستان کو چین سے ملاتی ہے؟ درہ خنجراب۔ کوہ قراقرم کی بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ کوہ قراقرم کی بلند ترین چوٹی K2 کی بلندی کتنی ہے؟ 8611 میٹر۔ پاکستان کی کتنے فیصد رقبے پر جنگلات ہیں؟ 5% سے کم۔ کریکشن میں نے کروائی تھی، ڈیورنٹ لائن کی کل لمبائی کتنی ہے؟ تو وہ آپ اس کا آنسر ہے 2250 کلومیٹر۔ شارٹ کوسچن نمبر 1، پاکستان کا پورا نام؟ پاکستان کا پورا نام اور کل رقبہ کتنا ہے؟ پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا کل رقبہ 796096 مربع کلومیٹر ہے، رقبہ ایریے کو کہتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ اکنامک سروے آف پاکستان، اکنامک سروے آف پاکستان 2013 سے 14 کی اعداد و شمار، 2013 سے 14 کے ڈیٹے کے مطابق، انفارمیشن کے مطابق
पाकिस्तान की आबादी करीबन उस वक्त 2.188 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी, यानी कि 18 लाख यानी कि 18 करोड़ 8 लाख और ये 2000 मिलियन मुरबा किलोमीटर 2.188 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी। पाकिस्तान के तबई खदोखाल बयान करें। तबई खदोखाल का मतलब होता है फिजिकल फीचर्स। पाकिस्तान बर आज़म एशिया के जनूब में वाक़ है। पाकिस्तान बर आज़म एशिया यानी कि कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के साउथ में है, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन जहाँ पर ज़रख़ेज़ ज़मीन है, फर्टाइल लैंड, बुलंद पहाड़ों, दरियाओं और खूबसूरत वादियों का मुल्क है। पाकिस्तान एक वसी और अरीज़, मैंने बताया था वसी और अरीज़ का मतलब है वास्ट, बहुत बड़ा मुल्क है, जो जनूब में हमारे जनूब में साउथ में बहीरा अरब अरेबियन सी के साहिलों को कहते हैं बीच को, ठीक है। बहीरा अरब के साहिल है यहाँ पर। दरियाए सिंध यानी कि इंडस रिवर, इंडस रिवर के डेल्टाई मैदान, मैंने बताया था डेल्टा क्या चीज़ होती है, वो दरिया जो कि या तो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा होता है या फिर मुख्तलिफ दरिया उसमें शामिल होते हैं, तो उसे डेल्टा कहते हैं। मैदान से शुमाल में, हमारे यहाँ शुमाल में नॉर्थ में बुलंद पहाड़ी सिलसिलों तक पाकिस्तान जो है फैला हुआ है। पाकिस्तान के महल वकूफ़ की अहमियत, महल वकूफ़ लोकेशन को कहते हैं। पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद यानी कि मशरक़ में भारत है, शुमाली सरहद शुमाल में चीन है, मगरबी सरहद मगरब में हमारे पास अफ़गानिस्तान और ईरान है, और पाकिस्तान के जनूब यानी कि साउथ में अरेबियन सी यानी कि बहीरा अरब है। डियोरेंट लाइन से क्या मुराद है? अफगानिस्तान के साथ मुहल्का सरहद, मुहल्का कहते हैं जुड़ी हुई सरहद को डियोरेंट लाइन कहते हैं, जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई 2250 किलोमीटर है। मैंने MCQs में न्यू बुक में इसकी करेक्शन करवाई भी है, आप लोग MCQ वहाँ तक यहाँ से कर सकते हैं। वस्ती एशियाई ममालिक यानी कि सेंट्रल एशियन ममालिक जो है स्टेट्स के नाम बताएं, यानी कि वस्ती एशियाई ममालिक के नाम लिखें। पाकिस्तान के शुमाल में, पाकिस्तान के नॉर्थ में, शुमाल मगरिब में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में वस्ती एशियाई ममालिक हैं, ठीक है। वस्ती एशियाई ममालिक यानी कि काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान, ये वस्ती एशियाई ममालिक हैं। ये पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में मौजूद हैं। ये सब ममालिक समंदर से बहुत दूर है, इन ममालिक का कोई समंदर नहीं, इनका अपना कोई साहिल नहीं। जब समंदर ही नहीं है तो साहिल भी नहीं होगा, लिहाजा इनको समंदर तक पहुंचने के लिए, इन ममालिक को समंदर तक जाने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से गुजरना पड़ता है, इजाज़त लेनी पड़ती है, और फिर ये पाकिस्तान का समंदर इस्तेमाल करते हैं तिजारत के लिए। बहरा हिंद, बहरा हिंद को अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब होता है इंडियन ओशन के रास्ते। पाकिस्तान किन ममालिक से ताल्लुकात हैं? पाकिस्तान की किन ममालिक से ताल्लुकात हैं? क्योंकि बहीरा अरब अरेबियन सी इंडियन ओशन का हिस्सा है, बहरा हिंद का हिस्सा है, इसी वजह से पाकिस्तान जो है उस के ताल्लुकात मुख्तलिफ ममालिक से हैं। बहरा हिंद के रास्ते, पाकिस्तान के बहरा हिंद के रास्ते हमारे मुल्क के ताल्लुकात कई दीगर ममालिक के साथ भी कायम हैं। इनमें जनूब मशरकी एशियाई मुस्लिम ममालिक यानी कि साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई दारुल इस्लाम शामिल हैं, और इसके अलावा जनूबी एशिया यानी कि साउथ एशियन मुस्लिम कंट्रीज़, जिसमें बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। तबई खदोखाल के लिहाज से यानी कि फ़िज़िकल फ़ीचर्स के लिहाज से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तबई खदोखाल यानी कि फ़िज़िकल फ़ीचर्स के लिहाज से पाकिस्तान को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला
पहाड़ी सिलसिले यानी कि पाकिस्तान को पहाड़ी सिलसिलों, सतह मुर्तफा कहते हैं प्लेट्यू को, सतह मुर्तफा कहते हैं प्लेट्यू को, यानी कि वो जमीन जो पहाड़ से नीची और मैदान से ऊंची हो उसे सतह मुर्तफा कहते हैं। पहाड़ी सिलसिले, सतह मुर्तफा और मैदान में पाकिस्तान जो है वो डिवाइड है। ठीक है, पाकिस्तान के तबई खदोखाल में पहाड़ी सिलसिलों को बड़ी अहमियत है। इन पहाड़ों इन पहाड़ों ने पाकिस्तान को तीनों अतराफ से घेर रखा है। पहाड़ किसे कहते हैं? जमीन का वो हिस्सा जो सतह जमीन से तकरीबन 900 मीटर बुलंद हो। जमीन का वो हिस्सा जो सतह जमीन से 900 मीटर बुलंद हो, जिसके इतराफ में यानी कि उसके आसपास ढलवान हो। आप देखिएगा पहाड़ों के आसपास स्लोप होती है, पहाड़ ऊंचा होता है और ढलान में होता है, और सतह पथरीली और नाहमवार होती है, यानी कि इसकी सतह पे पत्थर पड़े होते हैं, और पहाड़ जो होती है वो नाहमवार होती, सीधी सीधी नहीं होती। ठीक है, इसे पहाड़ कहते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों के नाम। पाकिस्तान जो है 3 पहाड़ी सिलसिलों में डिवाइड है, यानी कि शुमाली पहाड़ी सिलसिले, बस्ती पहाड़ी सिलसिले, मगरबी पहाड़ी सिलसिले, और मजीद उन पहाड़ों को फिर एक्सप्लेन किया गया हुआ है जो मैंने आपको पढ़ाए थे। अब शुमाली पहाड़ी सिलसिले, क्योंकि ये लिखा हुआ है देखें, तो इसमें लिखा है शुमाली पहाड़ी सिलसिले में कौन से पहाड़ हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था इस शुमाली पहाड़ी सिलसिले के अंदर जेली हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियां मौजूद हैं, हिमालय सगीर का पहाड़ी सिलसिला है, हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला है, कोहे कराकरम भी पहाड़ मौजूद हैं, कोहिस्तान हिंदू कश के पहाड़ भी हैं, सवात और चित्राल के पहाड़ भी हैं। ठीक है, अब हिमालय कबीर, पॉइंट नंबर 2 ये लिखा हुआ है। सवाल नंबर 12 देखिए, हिमालय कबीर की मशहूर चोटी कौन सी है? ये दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक है। इस सिलसिले की मशहूर चोटी नांगा पर्वत है। ठीक है, यानी कि सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले, इसके पहाड़ बड़े बड़े होते हैं, और इन पहाड़ों की सबसे बुलंद तरीन चोटी जो है वो नांगा पर्वत है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जो सबसे बड़ा पहाड़ है, वो है माउंट एवरेस्ट, फिर केटू है वो काराकोरम में होता है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट भी हिमालय का है, लेकिन काराकोरम केटू का है। और इसके अलावा जो नांगा पर्वत है ये तीसरा बुलंद पहाड़ है, और ये भी हिमालय का है। ठीक है, हिमालय कबीर का। सवाल नंबर 3, दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी चोटी का नाम और बुलंदी बताएं। तो आपको पता है दुनिया की दूसरी बड़ी जो बुलंद तरीन चोटी है उसका नाम गॉडवन ऑस्टन या केटू है। गॉडवन ऑस्टन या केटू कहते हैं। आपको बताया था मैंने काराकोरम का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी बुलंदी जो है वो तकरीबन 8611 मीटर है। सवाल नंबर 14, पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली शाहराह और दर्रे का नाम लिखें। तो पाकिस्तान की शाहराह रेशम, ये वो सड़क होती है जो एक मुल्क को दूसरे मुल्क से मिलाती है। शाहराह रेशम, जिसे शाहराह काराकोरम भी कहते हैं, ये चीन और पाकिस्तान को मिलाती है, और इस सिलसिले में जो गुजर कर दर्रा खंजरात के रास्ते, यानी कि दर्रा खंजरात के रास्ते हम गुजरते हैं, और चीन और पाकिस्तान जो है वो दर्रा इनको मिलाता है। ठीक है, पाकिस्तान। सवाल नंबर 15, सिंध के मैदानी खित्ते की अहम फसलें। सूबा सिंध के मैदानी खित्ते, यानी कि वहां पे जो सूबा सिंध है उधर कौन सी फसलें ग्रो होती हैं? गंदुम, गन्ना, चावल, कपास इस खित्ते की अहम फसलें हैं। इस खित्ते का केला, अमरूद, खजूर बहुत मशहूर है। ज़राअत इस खित्ते के अहम पेशों में से एक है। सवाल नंबर 16, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस मश्क का आखिरी मुख्तसर सवाल है। सूबह खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी खित्ते के ज़राई आबपाशी कौन से हैं? अच्छा, मैं बताऊं, ज़राई आबपाशी को अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब होता है इरिगेशन। यानी कि पानी फसलों को कैसे दी जाती हैं।
ٹھیک ہے، تو خیبر پختونخوا کے جو میدانی خطے ہیں وہاں پر کس طرح سے جو آب پاشی یعنی کہ اریگیشن کا سسٹم جو کہ فصلوں تک پانی پہنچانے کا جو سسٹم ہے وہ کون سے ہیں؟ تو ذرائع آب پاشی یعنی کہ اس کو انڈر لائن کر لیں، اریگیشن سسٹم. ٹھیک ہے، پشاور کے میدانی خطے کو یعنی کہ پشاور میں جو میدانی خطے ہیں وہاں پر ورسک ڈیم کا نام ہے، انڈر لائن کر لیں اس سے نہر نکال کر یعنی کہ ڈیم میں سے ایک کنال نکالی گئی ہے، نہر نکالی گئی ہے اور جو ہے نہر جو ہے نکال کر سیراب کیا گیا ہے، یعنی کہ ڈیم سے نہر نکالی جاتی ہے اور کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے. مردان کے خطے، مردان کے علاقے میں دریائے سندھ سے نکلنے والی پہور ہائی لیول کینال، یہ کینال کا نام ہے پہور ہائی لیول کینال. یہ کینال اور بنو لکی مروت کے علاقے یعنی کہ دو علاقے، پہلے مردان میں دریائے سندھ یعنی کہ ریور انڈس میں سے ایک کینال یعنی کہ نہر نکالی گئی ہے جس کا نام ہے پہوراہی لیول کینال. ٹھیک ہے، اور بنو لکی مروت یہ بھی علاقے کا نام ہے کہ علاقے کو یہاں پہ ایک دریا ہے، دریائے کرم، یہاں سے نکالی جانے والی نہر سیراب کرتی ہے. ٹھیک ہے، مردان کے خطے میں دریائے سندھ سے ایک نہر نکالی گئی ہے جس کا نام ہے پہور ہائی لیول کینال. اور بنو لکی جو ہے یہ علاقہ ہے، یہاں پہ دریائے کرم ہے، دریا ہے، اس میں سے ایک نہر نکالی جاتی ہے جو کہ وہاں پر کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. جبکہ ڈی آئی خاں میں سے ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے رائٹ بینک کینال، سیراب کرتی ہے. ٹھیک ہے، چشمہ جو ہے یہاں سے ڈی آئی جب ڈی آئی خان کا علاقہ ہے، یہاں سے چشمہ جو ہے وہاں پہ ایک رائٹ بینک کینال جو ہے یہاں سے سیراب کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آب پاشی کا مطلب ہوتا ہے اریگیشن سسٹم، کس طرح سے پانی جو ہے وہ فصلوں کو دیا جاتا ہے. تو ہمیشہ آپ کو اگر نہر کی سمجھ نہ آئے تو آپ کو میں ایسے بتا سکتی ہوں کہ لاہور کا آپ نے نہر دیکھی ہے نا، یہ نہریں نکالی جاتی ہیں جو کہ پانی ٹریول کرتی ہیں اور ہمارے یہاں جو اریگیشن سسٹم ہے اس کے لیے یہ کام آتی ہیں. صحیح، میں نے آج آپ لوگوں کو ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن آنسر یعنی کہ مشق کے ایم سی کیوز شارٹ کوسچن آنسر کروا دیے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں آپ کو لانگ کوسچن نمبر 1 کروا دوں گی. شکریہ.